اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ ناظرین، جس انداز سے ہم قرآن مجید کا ترجمہ آپ کو سکھانے جا رہے ہیں، یہ وہ طریقہ ہے کہ دنیا میں سب سے آسان طریقہ، جس کے ذریعے اگر آپ عربی نہیں سمجھ سکتے تو آپ بہت ہی آسانی سے عربی انشاءاللہ سمجھیں گے، اور قرآن پاک کا ترجمہ بہت ہی آسانی سے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے ترجمۃ القرآن کے دو اسلوب ہیں۔ پہلا اسلوب ہے ترجمہ قرآن بذریعہ علامات، اور دوسرا اسلوب ہے تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان۔ اس کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے ڈسکرپشن میں آپ کو ایک پلے لسٹ کا لنک ملے گا، آپ اس پہ کلک کر کے ابتدائی ویڈیوز ضرور دیکھیں، اور ہماری ویب سائٹ ismailislamiccentre.com پہ بھی آپ کو ہمارا یہ نیچے دیا گیا ہندی اور انگلش کے اندر اور مکمل جو کورس ہے اس کی ڈیٹیل آپ کو ملے گی۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم لیسن نمبر 7 پڑھیں گے، اور لیسن نمبر 7 کے اندر ہم آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 پڑھیں گے۔ انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ هو الذی، وہی ہے اللہ جس نے جعل الشمس، بنایا سورج کو، ضیاء، چمک والا، والقمر، اور چاند کو، نورا، نور والا، وقدرہ، اور اس نے مقرر کی اس کی، منازل، منزلیں، لتعلموا، تاکہ تم معلوم کر لو، عدد السنین، گنتی سالوں کی، والحساب، اور حساب بھی۔ ما خلق اللہ، نہیں پیدا کی اللہ نے، ذالک، یہ سب کچھ، الا بالحق کی، مگر حق کے ساتھ، یفصل الآیات، وہ تفصیل بیان کرتا ہے اپنی آیتیں، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ ان فی اختلاف اللیل، بے شک بدل بدل کر آنے جانے میں، رات، والنہاری، اور دن کے، وما خلق اللہ، اور اس میں جو کچھ پیدا کیا اللہ نے، فی السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمین میں، لآیات، یقیناً بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یتقون، ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، لا یرجون، جو نہیں امید رکھتے، لقاءنا، ہماری ملاقات کی، ورضوا بالحیات الدنیا، اور وہ راضی ہیں دنیا کی زندگی کے ساتھ، واطمأنوا بہا، اور وہ مطمئن ہیں اسی کے ساتھ، والذین، اور وہ لوگ، ہم عن آیاتنا غافلون، جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ جی اب اسلوب نمبر 1، سرخ رنگ جو ہے وہ پہلے علامت کے لیے، نیلا رنگ دوسرے علامت کے لیے، اور جو بلیک رنگ ہے وہ جو اصل کالا رنگ ہے وہ اصل لفظ کے لیے ہے، یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس اسلوب کے تحت آج کا ہم سبق جو ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ اکیلا اکیلا آپ کو معنی جو ہے نظر آئے گا، ہر عربی کا جو رنگ ہے اسی کے مطابق اس کا اسی رنگ میں ترجمہ کیا گیا ہے، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس لفظ کا یہ معنی ہو رہا ہے۔ هو الذی کا معنی اللہ وہی ہے جس نے، جعل کا معنی بنایا، الشمس سورج کو، ضیان کا معنی تیز روشنی، اور یہ جو بریکٹ کے اندر ہوگا اس لفظ کا نہیں بلکہ آپ کو سمجھانے کے لیے اور ایک بات کو مکمل کرنے کے لیے ہوگا تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ سکیں۔ والقمر، واو کا معنی اور، قمر کا معنی چاند، نورا، نور والا، وقدرہ، اور اس نے مقرر کی اس کی۔ اب یہاں پہ واو کا معنی اور ہے، قدرہ کا معنی اس نے مقرر کی، اصل میں لفظ قدرہ ہے، یہ کالے رنگ کے اندر ہے۔ ہو جو ہے یہ دوسری علامت کے لیے استعمال ہوا ہے، اس کا معنی ہے اس کی، منازلہ، منزلیں۔ لتعلموا، تاکہ تم سب معلوم کرو، تو یہاں پہ لی کا معنی تاکہ ہے، اور تا کا معنی تم ہے، واو الف کا معنی ہے سب، یعنی یہ جمع کی علامت ہے، اور اصل جو لفظ ہے وہ علم ہے، یعنی معلوم کرو، عین، لام اور میم ہے۔ عدد السنین، سالوں کی گنتی، والحساب، اور حساب، ما کا معنی نہیں، خلق اللہ، پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، ذالک، یہ سب کچھ، الا، مگر، بالحق کی، حق کے ساتھ۔
युफस्सिरु वो खोल खोल कर बयान करता है, अल आयाती अपनी आयतें, लिकौमी यालमून उन लोगों के लिए जो सब जानते हैं। इन्ना फी इख्तिलाफिल लैली, इन्ना का मना बेशक है, फी इख्तिलाफ, इख्तिलाफ का मना आने जाने, ये ब्रैकेट के अंदर आगे पीछे यानी उनके आने जाने में आगे पीछे होने में। लैल का मना रात है, वन नहारी और दिन के, वमा खलक़ल्लाहु और जो कुछ अल्लाह ताला ने पैदा किया है, फिस समावाति आसमानों में, वल अर्ज़ी और ज़मीन में, लआयातिन यकीनन निशानियाँ है, लिकौमी यत्तकून उन लोगों के लिए जो सब डरते हैं। इन्नल लज़ीना बेशक वो लोग जो ला यरजूना नहीं वो सब उम्मीद रखते, यहाँ पे या जो है ये अलामत मुज़ारे है, इसका मना वो होगा। ला यरजूना नहीं वो सब उम्मीद रखते, लिक़ाअना हमारी मुलाकात की, व रज़ू और वो सब खुश हो गए, बिल हयाती दुनिया दुनिया की ज़िंदगी पर, वत्मन्नु और वो सब मुतमईन है, बिहा उस पर, वल्लज़ीना और वो लोग जो हम अन आयातिना गाफिलून हमारी आयतों से गाफिल है। अब हम उसलूब नंबर 2 के तहत अपने सबक को समझते हैं। उसलूब नंबर 2 क्या है? काला रंग उर्दू में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज के लिए है, नीला रंग बार बार इस्तेमाल होने वाले अल्फाज के लिए, और सुर्ख रंग जो है वो नए अल्फाज के लिए है। तो यहाँ पर जो हमारा सबक है वो स्टार्ट हो रहा है अशम्सा से। तो शम्स जो है ये शम्स व कमर, निज़ाम शमसी, शमसी तवानाई, ज़िया ज़ियाउल कुरान, अल कमर कमर कमरी साल, शम्स व कमर, जुस्सा, यानी ये जो हमारे ज़बान के अंदर इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं। लितालमू अदद सिनीन वल हिसाब मा खलक़ल्लाहु ज़ालिका इल्ला बिल हक़ युफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून इन्ना फ़ी इख्तिलाफ़िल लैली वन नहारी वमा खलक़ल्लाहु फ़िस समावाति वल अर्ज़ लआयातिन लिक़ौमिन यत्तक़ून इन्नल लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना व रज़ू बिल हयातिद दुनिया वत्मन्नु बिहा वल्लज़ीना हुम अन आयातिना गाफिलून। ये तमाम अल्फाज जो हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, लितालमू, अब ये उर्दू के अंदर इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं। इल्म मालूम, अददा अदद आदाद, सनीन सन और सन बुलूगत सन विलादत, युफस्सिलु मुफस्सल तफसील तफसीलात। ये इतनी आसान आप इसको समझ सकते हैं आसानी के साथ कि जब आपके सामने काले अल्फाज आएँ तो आपके ज़हन में ये बात होनी चाहिए कि ये कोई मुश्किल अल्फाज नहीं है, बल्कि ये वही अल्फाज हैं जो उर्दू के अंदर मिलते जुलते अल्फाज से या बिल्कुल इसी तरह बोले जाने वाले अल्फाज हैं। अब ये हक है, हक हम बोलते हैं, उर्दू के अंदर भी हक्कानियत, हुकूक, हकीकत, इख्तलाफ, इख्तलाफ मुख्तलिफ, इख्तलाफ राय, खालका खल्क़ खुदा, मखलूक खालिक हकीकी, यत्तकून तकवा, मुत्तकी परहेजगार, यरजूना रिजा रजाई रजायत, लिकाना मुलाकात, इल्का मुलाकाती हजरात, रजू राजी मर्जी, रिजा इलाही, बिल हयाती हयात मौत, मौत हयात, आब हयात, इत्मन्नु इत्मीनान, मुतमईन इत्मीनान कल्ब। यानी जो हमारे अल्फाज हैं उर्दू के वो बिल्कुल या तो इसी तरह इस्तेमाल होते हैं या मिलते जुलते हैं। गाफिलून गाफिल गफलत वगैरह। तो ये तमाम अल्फाज जो हैं आज के हमारे सबक के अंदर हमने जो 3 आयात पढ़ी हैं, उन 3 आयात के अंदर अगर आप देखें तो उनमें एक लफ्ज़ भी उन अल्फाज में से नहीं है जो सुर्ख रंग के हैं, जिनको हमने मुश्किल अल्फाज कहा है। आज के हमारे सबक के अंदर तमाम तर अल्फाज जो हैं वो या तो ज़्यादातर वो अल्फाज हैं जो हमारे उर्दू के अंदर इस्तेमाल होने वाले हैं, और दूसरे नंबर पर वो अल्फाज हैं जो बार बार इस्तेमाल होने वाले हैं। उम्मीद है इंशाअल्लाह आज का सबक आपको ज़रूर समझ आ गया होगा। अगर सबक आपको समझ नहीं आया, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट्स करें। इंशाअल्लाह मेरी कोशिश होगी मैं आपको जल्द उसकी रिप्लाई दूंगा। आइंदा सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।